सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान। नानक निफल जात तेह, ज्यों कुंचर इशनान। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे अध्याय चौथे विच अज आपां ढाके विखे बुलाकी दास की माता का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल ये प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, हुण सच्चे पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज पटना साहिब तो पूरब दिशा वल जाण की तैयारी करन लगे हैं। राजा बिशन सिंह ने सतगुरु जी के पासों आग्या लई ते कूच करके अगे चल पिया। ये समझिया कि बड़ा वड्डा युद्ध है। श्री गुरु तेग बहादुर जी भी घोड़े ते सवार होकर नाल ही चल पे। कई सिख अते फकीर भी आनंद धार के गुरु जी के नाल ही चल पे। माता नानकी जी नूं वंदना करके अते श्री गुजरी जी नूं सन्मान दे के भाई किरपाल चंद आदि जिहड़े श्री गुजरी जी के भरा सन, उन्हां सब नूं प्रगट रूप विच धीरज दिता। बाकी संगत नूं सेवा वास्ते कह के सारिਆਂ नूं सिख जाण के उन्हां उत्ते खुशी कीती। धीरजवान गुरु जी अगे चल पे। उन्हां दे नाल राजा अते सैना दी वड्डी भीड़ सी। बंगाल देश के सामने चले जा रहे सन। नगारे वज रहे सन ते बहुत उच्ची आवाज़ उठ रही सी। मुंगेर एक वड्डा नगर सी। बहुत लोग गंगा के किनारे वस रहे सन। श्री सतगुरु जी ने उत्थे उतारा कर लिया। सिख संगत सुन के इकट्ठी होके आई। कई प्रकार के उपहार लियाई ते शरधा धार के चरण कमलों ते वंदना की। जो जो जिस जिस भी गुरु जी वास्ते रखा सी तुरंत लिया के अर्पण कर दिता। सारे उत्ते गुरु जी ने यथायोग खुशी की ते उन्हां दीयां इच्छावां पूरीआं कीतियां। कई दिन उत्थे वासा किया ते सिੱਖੀ दे विशाल पंथ नूं प्रकाशित किया। उन्हां नूं सतनाम दा सिमरन दिता ते अपनी संगत दा श्रेष्ठ रूप विच कल्याण किया। फिर गुरु जी अगे चल पे। लश्कर राजे समेत पिछे पिछे आ रहा सी। नगारियां दे वजन नाल बड़ा रौला मचा होया सी। बहुत घोड़े हिणक रहे सन। महान उच्चे उच्चे हाथी चल रहे सन। हाथियों उत्ते होदे झालरां समेत झूल रहे सन। बलवान सैना वड्डी गिणती में चली जा रही सी, जिस विच वड्डे वड्डे अपने किते दे धनी सन। फिर राजमहल शहर में जा पहुँचे। कई उमराव भी प्रसन्न होकर नाल आए। कई हाथियों उत्ते चढ़े आ रहे सन। कई पालकी में चढ़ के सुख पा रहे सन। कई चलते हुए घोड़ियां नूं नचाउंदे सन। शुभ शस्त्र वस्त्र पहने हुए शोभ रहे सन। उत्थे पहुँच के तंबू लगवाए। डेरे विच वस के गुरु जी सुहा रहे सन। गुरु जी ने नगर विच प्रवेश नहीं किया। उस स्थान की संगत सुन के इकट्ठी हुई ते भेटावां एकत्र करन लगे, पर प्रेम करके गुरु जी के पास ना पहुँचे। उस स्थान की संगत जब तक आउण की तैयारी करती रही तद तक सतगुरु जी अगे चले गए। उत्थे जद कोई प्रेमी सिख ना वेखे तां बिना मिले अगे चले गए। बाद विच बहुत पछताउंदे रहे। मूर्खा ने गुरु जी का महात्म ना जाणिया। पिछले भाग जिन्हां दे प्रगट नहीं हुंदे, उन्हां दी दशा इसे विधि अनुसार ही हुंदी है। सतगुरु जी के पास जाके दर्शन नहीं किते हैं, बिना भागां तो कोई किवें दर्शन पा सकता है। किरपालू गुरु जी जद चल के अगे गए ते मालदा नगर विच पहुँच गए। उस नगर विच जिथे संगत का स्थान बनिया सी, किरपा निधान गुरु जी उत्थे जा विराजे। उत्थे भी कोई सिख ना आया। किसी ने भी सेवा करके फल ना पाया। खाली स्थान वेख के गुरु जी ने पूछा, यह धर्मशाला क्यों सिखां तो सखणी है? ना कोई आउंदा जांदा ही वेखदे हां, धर्मशाला विच कोई भी बैठा नहीं है। गुरु जी के मुख तो यह बचन सुन के गुरु जी के जो पास बैठे सन उन्होंने कहा, पंडुआ नामी पिंड इत्थों कुछ दूरी ते स्थित है। उत्थे साल बाद एक वड्डा मेला लगता है।
ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਨ ਪਕਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਏ। ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਢਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੇਜਬੰਦ ਸਹਿਤ ਕੱਸ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਣਗੇ ਤਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਰੂਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਨਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਇਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਮਸੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਪਟ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਘੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਹ ਬਿਰਧ ਇਸਤਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ
ਮਾਨੋ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਵੱਲ ਚਕੋਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਲਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਰਧ ਇਸਤਰੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਨਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਲਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।